कि दे माई लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। नवा विआह होया दुआ दित्ती जाती आ जोड़ी दे जीवन दी। खोल माई कुंडा तेरा जीवे मुंडा, जिहदे घर नवा काका पैदा होया उस नूं दुआ दे नाल लोहड़ी भी मंगी जाती है। फिर तेरे कोठे उत्ते पोना तेरी नौ पुत जमेगी सोना, नौ नूं भी इहदे विच शामिल किया जांदा। तेरे कोठे उत्ते लसन तेरियां धीआं सुखी वसन, जद कि धी दा लोरी च धीआं दा जिक्र नहीं किया जाता। लोहड़ी ही गीत साडा एक ऐसा है कि जिहदे विच धीआं दा जिक्र भी किया जाता। सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। तेरे कोठे उत्ते तार तैनू मिले सोने दा हार, तेरे कोठे उत्ते तार तैनू मिले सोने दा हार। तेरे कोठे उत्ते मोर नूहां पोते जम्मण होर, तेरे कोठे उत्ते मोर नूहां पोते जम्मण होर। दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। 7 दिन ते 8 मेले, मैं घर जावां किहड़े वेले। ये पंजाब की एक अजिही कहावत है, अजिही बोली है कि जिहड़ी पंजाब च लगन वाले मेलिਆਂ ਨੂੰ दसांदी है। मुराद कि पंजाब मेलिਆਂ ਦੀ धरती, और पंजाब की धरती के उत्ते 3 किस्म के मेले जुड़ते रहे ने और लगते हैं। पहले तरह के मेले जिन्हों असी मौसमी मेले कह सकते हैं, जिन्हां च विसाखी का मेला, बसंत का मेला ते लोहड़ी का मेला। दूजे मेले साढ़े धार्मिक मेले ने, जिवें मुसलमानां दे छोटी ईद ते वड्डी ईद ते जुड़न वाले मेले। इसे तरह गुरपुरब ते जुड़न वाला मेला, गुरु अर्जन देव, गुरु गोबिंद सिंह ते 4 साहबजादियां दी शहादती ते जुड़न वाले मेले। ते फिर आ जांदा मौसमी, जिहड़ा साडा लोहड़ी का त्यौहार आ या लोहड़ी का मेला, यह सूरज दे सेक दे विच इजाफे का प्रतीक है कि नवंबर दसंबर च जदों सूरज का सेक घटदा, दिन छोटे होंदे ते पंजाब के आम लोगों कोलों खास तौर पर वाहीवाना कोल टाइम घट होंदा, जिहदी वजह करके वो अपना काम चंगी तरह नहीं कर सकते। लोहड़ी का या पहली माघ नूं यह तसव्वुर कर लिता जाता कि सर्दी हुण अपने अंत वल जा रही है। दिन वड्डे होने शुरू हो गए तो किसान नूं काम करन वास्ते जिहड़ा वो ज़्यादा समा मिल सकता है। बाकी जिथे तक लोहड़ी का तलक है, ये सिर्फ पंजाब च ही नहीं, बड़े सगीर दियां वख-वख रियासतां दे नाल नाल बंगलादेश, बर्मा ते चीन दे विच भी ऐसे पिछोकड़ च मनाया जाता कि सर्दी का हुण खात्मा होने वाला, दिन खुले आने वाले ने, कि जिहदे करके वो इंसान की कुव्वत कारकरदगी जिहड़ी मौसम की शिद्दत की वजह तो घट गई होंदी है, वो हुण अपनी पूरी ताकत के मुताबिक काम करन दे अहल होवेगा। पंजाब प्यार की धरती, जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मुहब्बत के नाल रहिंदे ते एक दूजे दे त्यौहार भी वो उन्नी ही धूम धाम दे नाल मनांदे ने।
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਹਦ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਖੋਲ ਮਾਈ ਤਾਕੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਕਾਕੀ, ਕਾਕੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਲਕ ਕਿ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੂँਕਿ ਦੁੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸੇਬ 'ਚ ਆਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਿਲ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਮੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਖੋਲ ਮਾਈ ਕੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵੇ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਕਾਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇਗੀ ਸੋਹਣਾ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਸਣ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਜਦ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਲੋਰੀ 'ਚ
ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਗੀਤ ਆ, ਟੱਪਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਹੜੀ ਹੀ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।